Hello everyone, good evening. Friends, I hope I'm audible. Okay. Is my voice clear? Okay, so after a long time we are again taking the lecture on geography, right? So guys, I will just share my screen. Just tell me if it is visible or not. I'm presenting it. Okay. Okay. Okay, visible na. Okay. Visible to Dheeraj. Yes, all right. What about other students? It's screen visible to everyone. Okay. Okay. Actually, I'm suffering from cough and cold from few days, and if there is any interruption in between, okay, kindly adjust. Okay. So, guys, today we are going to study or start the lesson number 8, right? Because of the lesson number 7 we have completed, I think, right? Or we haven't completed it. Urbanization in Brazil. So, before going ahead, let me ask you. So, guys, did we completed that lesson number 7? Okay, so is it it is complete, all right. This is a textbook. I hope it is visible to you. Okay, lesson number 8, economy and occupations. So can you see the screen? Textbook. Okay, so lesson number 8, economy and occupation, म्हणजेच अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय. Okay, if we speak in Marathi or if we take its literal meaning in Marathi, it is अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय. So in this lesson, we are going to compare the economy and occupations in India, economy and occupations in Brazil, how they are in both the countries. All right, as we are taking Brazil as a reference for the comparison. Okay, so let's start the topic here. So at the initial, you have one task here. One graph is here. Okay, I hope you can see the graph. So here, what is given? Read the photograph and answer the questions. Graphic दिलेला आहे gross national income, GNI in short, okay, short form. Gross national income from 1960s to 2016. ओके 1960 टू 2016 म्हणजे 2016 पर्यंत 1960 ते 2016 पर्यंतचा जे काय ग्रॉस नॅशनल इन्कम होतं म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न देशाने किती उत्पन्न मिळवलं त्या वर्षी किंवा तेव्हापासून तर ते या ठिकाणी ग्राफ दिलेला आहे. तर ऑन द एक्स ऍक्सिस यू कॅन सी इयर 1960, 1980, 2000, 2016 म्हणजे ऑलमोस्ट 20 इयर्सचा गॅप त्यामध्ये त्यांनी इंटरवल दिलेला आहे, पिरियड दिलेला आहे. अँड ऑन द वाय ऍक्सिस व्हॉट इज इट? ऑन द वाय ऍक्सिस वी हॅव ग्रॉस नॅशनल इन्कम.
and it is in million US dollar. Okay, it is in million US dollar. It is not in rupees. So my question, okay, voice is coming. Is it okay right now? Okay, good. So guys, do you know what is 1 million? Okay, how many 1 million means how many dollars or how many rupees? Can you tell me? $1 million or 1 million rupees. How many? Yeah, yes. So it's perfect answer. 10 lakh rupees or 10 lakh dollars. Whatever things you take. So basically, in million dollars, 10, 20, 30, 40. See how many millions here? 100, 200, 300, 400, 500, to up to 1900 million dollars. Okay. So this is what this is $1 million gross national income. All right. So see, so based upon this, you have asked some questions over here. Okay. So first of all, let me tell you, sorry, let me ask you, did you understand the graph? Okay. Basically, three countries are given: India, ब्राझील आणि युनायटेड स्टेट्स. तर या तीनही कंट्रीची 1960 मध्ये, 1980 मध्ये, 2000 मध्ये आणि 2016 मध्ये त्यांचं GNI किती होता, म्हणजे ग्रॉस नॅशनल इन्कम किती होता ते त्या ठिकाणी त्यांनी विचारलंय. आपण बघूयात. फर्स्ट, which country's national income was highest in 2016 and was it how much? तर तुम्ही सांगायचंय की यापैकी 2016 मध्ये, 2016 मध्ये सगळ्यात जास्त ग्रॉस नॅशनल इन्कम कोणत्या कंट्रीचा होता अँड हाऊ मच इट वॉज. सी द ग्राफ. approximate answer you have to give about the income. Okay, but country, I know you guys are quite good at it. Okay, so the first answer is correct, that USA is having the highest income, gross national income, in 2016, and it is around 1850 million US dollar. Yes, it is also perfect, or we not, yes, more than 1800 million dollars we can say. Okay, in between 1800 to 1900. All right. So second question, comparing India and Brazil, which country had a higher national income in 1980s? 1980 मध्ये इंडिया आणि ब्राझीलची जर आपण कंपॅरिझन केली तर कोणत्या कंट्रीचा इन्कम हा जास्त होता? So Brazil is in blue color, India is in brown color, and USA is in green color. So in 1980s, which country had highest gross income? And yes, it is Brazil, right? Brazil is having highest income than India in 1980s. Comparing India and Brazil, which country had a higher income in 2016? Now you can easily see here 2016 graph. This yellow is, sorry, I mean this green, green is USA, brown is India, and the color, that is the column shown with the blue color, it is Brazil. So here it is clear that in 2016 India has higher income than the Brazil. Tell the difference between the GNP of Brazil and India in 2016. म्हणजेच 2016 मध्ये भारताचं जेवढं उत्पन्न होतं, ओके, आणि जेवढं ब्राझीलचं होतं त्यामध्ये डिफरन्स कितीचा आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे. यू कॅनॉट गिव्ह परफेक्ट आन्सर, बट you can try. Almost we can say $100 million, not much, because India is having more than
No, not that much also. 20-30 million dollars difference can be there, okay? Not too much. Almost similar. Yes, $10 million we can say, 10, 20. Yes. After that, the last question, calculate the difference between national incomes of developed and developing countries in 2016. Okay. So India and Brazil, both countries are developing countries. Means these countries are still developing. Okay. And USA is a developed country. Means it has created all the facilities for its citizens, and we are still going in that direction. So here you can do it later on. One by one. Okay, India and USA difference. India and Brazil, sorry, USA and Brazil difference. You can do it later on. So this was just a try for you. Okay. Again, a new game for you here. So before that, yes, Dheeraj. Nearly the difference is very high difference, right? Difference is very high. Okay. So am I audible properly, and is everything visible to you? Okay, that's good. See, a table regarding the ownership of various sectors in both the countries is given. Both the countries म्हणजेच ब्राझील आणि इंडियाची व्हेरियस सेक्टर्स दिलेले आहे खाली. सेक्टर्स म्हणजे काय, आपल्या देशाचे वेगवेगळे इकॉनॉमीचे सेक्टर्स आहे, क्षेत्र आहे, तर त्यामध्ये ओनरशिप कोणाची असते ते या ठिकाणी दिले, ब्राझीलचं आणि इंडियाचं. या ठिकाणी टेबल बघू शकता. लाईक ब्राझील, fill the details regarding India and complete the table. या ठिकाणी काय करायचंय तुम्हाला, fill the details regarding India and complete the table. इथं ब्राझीलचं तर दिलंय की ब्राझीलमध्ये ओनरशिप कोणाकडे असते, सेक्टर दिलाय आणि ब्राझीलची ओनरशिप दिली. त्याप्रमाणे इंडियाचं तुम्हाला काय माहित आहे तुम्हाला ते या ठिकाणी लिहायचंय. तर बँकिंग सेक्टर, रेल्वे सेक्टर, एअरवेज सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन द कंट्री, iron and steel industry, health, education, telecommunications. Okay. So see, for Brazil, banking is private. Okay. Before that, let me ask you. So guys, do you know what is private ownership and what is public ownership in any country? Just tell me here. Ownership, private ownership and public ownership. Okay, Anuj do not know anything. Those who know, Yash and Dhiraj, what do you mean by public ownership and what do you mean by private ownership? Yes, I'm waiting. Okay, yes, she's also not having the proper answer. Yes, Dheeraj, do you know? Okay. So do you know public sector company, private sector company? We are having mixed economy. We have studied in the history that India adopted the model of mixed type economy. Okay. It is not private, what do we say, capitalist economy and not another type of economy. Okay. So are we able to think anything, okay, on this? That we are having mixed type of economy means we are taking the benefit of capitalist economy as well as
Okay. So basically, I will ask you one question. Okay. When you go in a city or in your home, what we can say village, okay, you see banks, right? So just tell me the name of these banks. Do you know? Okay. या ठिकाणी तुम्हाला ज्या ज्या बँकेची नावं माहित आहे त्यापैकी 2-3 बँकेची नाव इथं लिहा बरं. The banks you know, write down. Okay, one bank is State Bank of India. Another next few bankers, other bankers, other banks. Okay, Bank of Baroda. Anuj, you know any bank? Okay, yes, she's saying HDFC, Kotak. Okay, Kotak Mahindra. Okay, that's good thing. So, do you know State Bank of India is a government bank, right? Bank of Baroda is a government bank. So, government bank means public sector bank. ओके, म्हणजेच त्या ठिकाणी पब्लिकची ती मालमत्ता असते. पब्लिक म्हणजे कोण? आपण सरकारला निवडून देतो. ओके, वी इलेक्ट द गव्हर्नमेंट. ओके, विच इज गव्हर्नमेंट. अँड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, government is running that company, means it is a public sector company. But as Yash has given example of HDFC Bank. HDFC Bank is a not public sector company, bank. It is a private bank. म्हणजेच पब्लिक सेक्टर बँकेची जी HDFC ची जी ओनरशिप आहे ती प्रायव्हेट प्लेयर कडे आहे, म्हणजेच प्रायव्हेट माणसाकडे आहे, म्हणून ते आपण त्याला प्रायव्हेट ओनरशिप म्हणतो. आणि गव्हर्नमेंट बँकची जी ओनरशिप आहे ती कोणाकडे असते? गव्हर्नमेंटकडे, म्हणून तिला आपण पब्लिक सेक्टर कंपनी म्हणतो. म्हणजेच आपण जर बँकिंग सेक्टरचा विचार केला इंडियामध्ये, तर या ठिकाणी प्रायव्हेट सेक्टर पण आहे ओनरशिप मध्ये आणि पब्लिक सेक्टर पण आहे. ओके, so I hope you have understood this, that if we speak about the banking sector, then private as well as public sector both have ownership. Both type of banks we have. All right. Same situation is in Brazil and India. So here in India's column, what will the answer? Private plus public both. Now if we take the example of railway, now tell me the example of railway now. I hope everybody has understood it. If we take the example of railway, then can you tell me anything that who is having the ownership of railways in India? Yes, public sector. Because all the railways that are running in India comes under the Ministry of Railway. म्हणजेच आपल्या गव्हर्नमेंट कडे असते, पब्लिक सेक्टर कडे असते. परंतु गव्हर्नमेंटने आता काही चालवलेलं आहे, गव्हर्नमेंटने एक प्रयोग चालवला आहे. दे आर मेकिंग एक्सपेरिमेंट. ओके, आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात रूट्स आहे रेल्वेचे. ओके ओके, रेल रोड्स जे आहेत, ओके वी कॅन से, तर ते रेल्वे मार्ग आपण भाडे तत्वावर प्रायव्हेट प्लेयरला देणार आहोत. म्हणजेच ऑलरेडी आता तर पब्लिक सेक्टरकडे आहे सगळी ओनरशिप, परंतु आपण थोडं थोडं त्यामध्ये प्रायव्हेट प्लेयरला पण त्यांची रेल्वे सुरू करण्यासाठी परमिशन देणार आहोत. ओके, म्हणजेच इंडियामध्ये आता रेल्वेमध्ये पण प्रायव्हेट ओनरशिप आहे आणि पब्लिक ओनरशिप आहे, परंतु पब्लिक ओनरशिप खूप जास्त आहे सध्या रेल्वेमध्ये. ओके, everybody clear about this? In India, railway majorly has the ownership of public sector. Okay, that's good. Now same goes for airways. Airways म्हणजेच काय? एअरवेज म्हणजेच एरोप्लेन्स, आपण जे ट्रॅव्हल करतो, जेट एअरवेज एक्सेट्रा. तर इंडियामध्ये काय आहे? प्रायव्हेट प्लस पब्लिक बोथ आहे. परंतु इंडियाने काय केलं आता? इंडियाने आता आपली जी एअर इंडिया कंपनी होती ती टाटा यांना विकली, रतन टाटांना विकली, त्यांच्या कंपनीला विकलेली आहे. म्हणजेच इंडियाने पब्लिक जी ओनरशिप आहे तर ती काढून टाकली आहे. तर भारतात ज्या काही कंपन्या आता एअरवेज मध्ये वर्क करतात त्या सगळ्या प्रायव्हेट आहे, म्हणजे कोणाच्या मालकीच्या आहे. या ठिकाणी गव्हर्नमेंटची मालकी नाहीये. ओके, तर या ठिकाणी तुम्ही तसं लिहू शकता. तसंच इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मध्ये पण काय आहे? लार्जली पब्लिक आहे आपल्याकडे, म्हणजे लार्जली गव्हर्नमेंटच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतात. ओके,
आणि त्या बरोबरीने कधी कधी तुम्ही पण करता. तुम्ही म्हणजे कसं, जर तुम्ही सोलर एनर्जीचे जर वरती पॅनल बसवलेले असते, सोलर पॅनल, तर तुम्ही सुद्धा एनर्जी प्रोड्यूस करता, म्हणजे तुम्ही मालक झाले. म्हणजेच प्रायव्हेट आहे पण लार्जली पब्लिक सेक्टर आहे. आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्री या ठिकाणी पण लार्जली पब्लिक आहे. ओके, इंडियामध्ये पण कोल स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, त्यानंतर टाटा स्टील म्हणून आहे, जिंदाल एक्सेट्रा, जेएसडब्ल्यू. देर आर मेनी कंपनीज प्रायव्हेट अँड पब्लिक. हेल्थ सेक्टर मध्ये पण सेम सिच्युएशन आहे. एज्युकेशन मध्ये पण सेम आहे. आपल्याकडे सरकारी शाळा, गव्हर्नमेंट स्कूल अँड प्रायव्हेट स्कूल असतात. आणि टेलिकम्युनिकेशन मध्ये काय आहे आपल्याकडे सध्या? फक्त जिओ, त्यानंतर एअरटेल, आयडिया, वोडाफोन आणि बीएसएनएल आहे. तर बीएसएनएल हे गव्हर्नमेंटची कंपनी आहे, पब्लिक सेक्टर कंपनी आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही हे लिहू शकता. ओके, घरी तुम्ही प्रयत्न करा अँड यू कॅन राईट इट डाऊन. So is it clear to everyone about this? How we compared India and Brazil? You have to compare India and Brazil on the basis of these fields and ownership. All right. अभी हम आगे जाएंगे. ओके, पुढचा टॉपिक आपण घेऊयात. ऍक्च्युली सी हियर. Okay, small portion is remaining. On the basis of the information about ownership of various sectors in both the countries given in the table, can you infer about the type of these economies? Okay. तर या ठिकाणी आपण बघितलं प्रायव्हेट पब्लिक, प्रायव्हेट पब्लिक. So on the basis of this information, can you tell me what type of economy is there in Brazil and in India? What type of economy is there in India and in Brazil? Hello, am I audible? Okay, so can you please tell me that what type of economies are there in India and in Brazil? Which type of economy we adopted India and Brazil? Are you able to think on that? Yes, both the economics one by one. You can tell me what type of economies are these? Okay, Anuj is saying Republic. Okay, so you guys are not able to figure out types of economies. Okay, so let me tell you, India is having mixed type of economy. It means we get the benefit of privatization also, mid capitalists also, and on the other hand, public also. Okay, we are getting the benefit of both the types of economy. And in the Brazil also, because all the so it can uh, can owner of the business different sector. म्हणजेच आपल्याकडे जी इकॉनॉमी आहे ती कॅपिटलिस्ट पण आपल्याकडे फायदा होतो, भांडवल पण आपल्याकडे फायदा होतो. आणि जे काही सरकारी टोटल इकॉनॉमीवर कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर, सगळ्याच कंपन्या पब्लिक सेक्टर, बँकिंग पण, रेल्वे, पॉवर प्रोडक्शन पण, स्टील पण, या सगळ्यांची ओनरशिप फक्त गव्हर्नमेंटकडे असेल. ओके, तर ती इकॉनॉमी इकॉनॉमी असते. ओके, hello, is it clear? Voice is clear now?
Okay, so did you understand the types of economy? India and Brazil, both countries are having mixed type of economy because some sectors, both the public and private have the ownership in the country. म्हणजेच काही देश असे आहेत, तुम्ही इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया, देन इन नॉर्थ कोरिया एव्हरीथिंग इज कंट्रोल बाय द गव्हर्नमेंट. मग बँकिंग सेक्टर असो, टेलिकॉम असो, डिफेन्स ऑलरेडी गव्हर्नमेंटकडेच असतं, telecommunication, after that steel, whatever it is. Okay, all the sectors are governed by or under the control of government. Okay, फॉर एक्झाम्पल नॉर्थ कोरिया मध्ये तसं असतं. ओके, परंतु इंडिया आणि ब्राझील मध्ये मात्र मिक्स टाइप ऑफ इकॉनॉमी आहे. ओके, जिथे सरकारची गरज आहे, ओके, दीज सेक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गव्हर्नमेंट, आणि ज्या ठिकाणी सरकारची तसं काही रिक्वायरमेंट नाही, ओके, त्या ठिकाणी प्रायव्हेट प्लेयर पण त्यांचा बिझनेस सुरू करू शकतात. ओके, सी an economy of a country. Now we will start the geographical explanation here. An economy of a country depends on economic activities carried out in the country. म्हणजे कोणत्या देशाची जी अर्थव्यवस्था आहे ती कशावर अवलंबून असते, तर त्या देशात होणाऱ्या किंवा अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या ज्या काही आर्थिक ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे घडामोडी आहेत, वी कॅन से, तर त्यावर अवलंबून असते. म्हणजे देशामध्ये इकॉनॉमीमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या आर्थिक ऍक्टिव्हिटीज होत आहे, कृती होत आहेत त्या ठिकाणी, त्यावर अवलंबून असते. यू हॅव लर्न दॅट देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज इन एनी इकॉनॉमी. म्हणजे एखाद्या देशाची जेव्हा अर्थव्यवस्था असते तर त्यामध्ये काय असतं, 3 टाइप्स ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज असतात. म्हणजे 3 प्रकारच्या आर्थिक गोष्टी, आर्थिक घडामोडी त्या ठिकाणी घडत असतात. मग त्या सगळ्यांची मिळून एक प्रकारे इकॉनॉमी होते. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. आता जर आपण शेतकऱ्याच्या आपण ही देशाच्या अर्थव्यवस्था विचार करतो, परंतु आपण जर शेतकऱ्याच्या अर्थव्यवस्था विचार केला, इफ वी थिंक अबाउट द इकॉनॉमी ऑफ अ फार्मर, then what are different things that can be economic activities for the farmer? Can you tell me? Are you able to think? If you take the example of economy of a farmer, then what are the different things that can be the part of economy? Okay, so don't worry, I will tell you. For example, फार्मर कडे शेती असते, तर शेतीतून त्याला जे उत्पन्न मिळतं त्या ठिकाणी जे ऍक्टिव्हिटी चालतात त्याला आपण म्हणूयात शेतीपासून मिळणार उत्पादन. शेतीला जोडधंदा म्हणून काय करतात, पशुपालन केलं जातं, दूध धंदा केला जातो, ओके, दुग्ध व्यवसाय केला जातो. तर हे दुसरं सेक्टर झालं. त्याच्यानंतर जर एखादा व्यक्ती जर त्या शेतकऱ्याचा काहीतरी बिझनेस असेल, गावामध्ये दुकान किंवा शॉप असेल काहीतरी, तर हा आला तिसरा प्रकार. म्हणजे शेतकऱ्याचे जसे इकॉनॉमीचे 3 प्रकार आहेत, पशुपालन, त्यानंतर शेती आणि त्यानंतर बिझनेस म्हणजेच व्यवसाय, अशा प्रकारचे 3 इकॉनॉमीचे त्याचे पिलर्स आहेत. त्याचप्रमाणे देशाचे पण 3 टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज देशामध्ये इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज चालतात. गाइज, am I audible? Okay, are you able to understand what I am trying to convey? So anybody having any doubt till now? Okay, actually मी तुम्हाला असे फॅमिलियर एक्झाम्पल देतोय. ओके, so because of that you will be able to relate it to the country also. See here, we have learnt that there are 3 types of economic activities in an economy. म्हणजे कोणत्याही देशाची जर इकॉनॉमी घेतली तर त्यामध्ये 3 प्रकारच्या इकॉनॉमीज ऍक्टिव्हिटीज असतात. कोणकोणत्या असतात आपण बघूया. क्लासिफाय द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटीज इन द टिकिंग by ticking the respective column. म्हणजे 3 ऍक्टिव्हिटीज कोणकोणत्या प्रकारच्या आहेत, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. ओके,
म्हणजेच कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये 3 प्रकारची इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी चालतात. तर पहिलं काय प्रायमरी ऍक्टिव्हिटी. तर असं काही सेक्टर असे आहेत की जे प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज मध्ये येतात. ओके, काही सेक्टर्स असे आहेत ते सेकंडरी ऍक्टिव्हिटीज येतात आणि काही जे आहेत ते टर्शरी ऍक्टिव्हिटीज मध्ये त्या ठिकाणी येतात. तर प्रायमरी मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात? तर प्रायमरी मध्ये येतात कोणकोणत्या गोष्टी? जे रॉ मटेरियल एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस आहे देशामध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारच्या खाणी आहेत, डायमंड काढणं, कोल काढणं, वेगवेगळ्या प्रकारचे ओव्हर्स, समजा वी कॅन से आयर्न ओव्हर झालं त्या ठिकाणी आपण जमिनीमधून जेव्हा खोदून काढतो. ओके, कोल, दगडी कोळसा. तर या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज या प्रायमरी सेक्टर मध्ये येतात. ओके, तर या ठिकाणी दिलंय बघा, एक्स्ट्रॅक्टिंग आयर्न ओव्हर. ओके, बी किपिंग आहे या ठिकाणी. तर या प्रकारच्या ज्या राईस प्रोडक्शन झालं, म्हणजे फार्मिंग, फिशिंग अँड जे काय रॉ मटेरियल वगैरे आपण जमिनीतून काढतो, तर या प्रकारच्या जर ऍक्टिव्हिटी जेव्हा आपल्या देशात होतात, आपल्या इकॉनॉमीमध्ये होतात, तर हे व्यवसाय प्रायमरी सेक्टरमध्ये किंवा प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण त्यामध्ये त्यांना इन्क्लूड करतो. सेकंडरी मध्ये काय, ज्या काही प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीज आहे, ज्या काही मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीज आहे, म्हणजे एकदा रॉ मटेरियल आपण जमिनीतून काढलं किंवा शेतीतून जो माल पिकवतो तो रॉ मटेरियल असतो, त्यानंतर प्रोसेस केली जाते इंडस्ट्रीमध्ये, ते येतात सेकंडरी सेक्टरमध्ये. आणि जेव्हा याच गोष्टी मार्केटमध्ये विकले जातात, तर हे विकताना जे व्यापारी असतात, ह्या गोष्टींना काय म्हटलं जातं आपण, किंवा टीव्ही फ्रीज बनवलं जातं, ते विकलं जातं, शॉप्स असतात, मॉल्स असतात, तर हे कोणत्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये येतात? हे टर्शरी मध्ये येतात. म्हणजे बघा, प्रायमरी मध्ये काय, आपण रॉ मटेरियल साठी ज्या देशभरात ऍक्टिव्हिटीज होतात, मग हे कोणत्या सेक्टरमध्ये असो. नंतर त्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीज होतात, हे येतं सेकंडरी मध्ये. आणि टर्शरी मध्ये काय येतं, जेव्हा ह्या आपण प्रोड्यूस केलेल्या वस्तू मार्केटमध्ये विकतो, म्हणजे जी सर्व्हिस इंडस्ट्री झालं, बँकिंग, एज्युकेशन, हेल्थ केअर, या सगळ्या टर्शरी सेक्टरमध्ये येतात, सर्व्हिस इंडस्ट्री. ओके, सो in this way we can actually categorize economic activities: primary, secondary and tertiary. So based upon that, here are the activities given and you have to tell in which category they come. First is television broadcasting, whether it comes in primary, secondary or tertiary. It comes under the tertiary. Beekeeping comes under the primary. So whatever related to farming, fishing, okay, it is comes under the primary. Whatever related to construction activity, production activity, manufacturing activity, it comes under the secondary. And after that, shop, retail, wholesale, what we can say, trading, education, banking, all these activity come under the sub activities. Yes. So guys, these three are the economic activities in the country. Okay. So guys, there are now, see, ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की शेतकऱ्याला त्याचं जे उत्पन्न असेल, कधी कधी जर शेतकऱ्याला 100 रुपये वर्षाचं उत्पादन जर मिळत असेल, म्हणजे त्याचा ग्रॉस इन्कम जर 100 रुपीज असेल, तर मे बी काय होऊ शकतं, 30 रुपीज हे त्याचे फार्मिंग मधून येऊ शकतात, 30 रुपीज हे त्याचे मे बी जे काही तो डेअरी प्रोडक्शन करतोय किंवा जे काही दुग्ध व्यवसाय करतो त्याच्यातून येत असेल, आणि उरलेले जे काही 40 रुपये असतील ते मे बी त्याच्या व्यवसायातून येत असेल. ओके, तर याला आपण काय म्हणतो, याला म्हणतो शेतकऱ्याचा इन्कम, त्या किंवा शेतकऱ्याचं जे उत्पन्न आहे हे 3 गोष्टींमधून येतं. ओके, तर त्याचप्रमाणे आपल्या देशाचं अर्थव्यवस्थेचं पण असतं. आपण जेव्हा म्हणतो की आपल्या देशाचं उत्पादन एवढं आहे, आपल्या देशाचं जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवढं आहे, तर देशाला पण त्याचे सोर्स असतात. म्हणजेच काय, देशाला जे टोटल देशातून उत्पन्न निर्माण होतं देशामध्ये, तर ते काही प्रायमरी सेक्टरमध्ये होतं, काही सेकंडरी मध्ये होतं आणि काही टर्शरी मध्ये होतं. मग या तिघांचं जेव्हा मिळून आपण एकत्र करतो, तेव्हा त्या टोटल 100% आपल्या देशाला त्या ठिकाणी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. ऑलराईट, तर आपण ते पुढे बघणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू, इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी अबाउट प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, how they are related to the national income?
Gross national income. Anybody having any doubt till now? Okay, so nobody is having any doubt here. We will go ahead now. See, इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज इन ब्राझील अँड इंडिया. आता आपण या ठिकाणी बघणार आहोत भारतात आणि इंडियामध्ये इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी याचं कंपॅरिझन आपण करणार आहोत. सी इन फिगर 8.2 pie charts show the contribution of each sector in the respective countries GDP. म्हणजेच काय इथे आपल्याला पाय चार्ट दिलेला आहे बघा ब्राझील आणि इंडियाचा. तर या ठिकाणी काय दिलेलं आहे कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे कशाचं वेगवेगळे जे सेक्टर आहे इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज आपण त्या बघितल्या तर त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन देशाच्या जीडीपी मध्ये किती आहे म्हणजेच काय देशाच्या उत्पन्नात किती आहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लॉंग फॉर्म ऑफ द जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न. ओके तर हे ब्राझीलसाठी किती आहे कोणकोणत्या सेक्टरचं किती आहे आणि इंडियासाठी किती आहे आपण ते बघणार आहोत. सी also and the percentage of population engaged in various activities. ओके पहिल्यांदा काय दिलं आहे हे जे काय प्रायमरी टर्शरी किंवा सेकंडरी सेक्टरचं देशाच्या कॉन्ट्रीब्युशन सॉरी जीडीपी मध्ये किती कॉन्ट्रीब्युशन ते तर बघणार आहोत पण आपल्या देशाची किती लोकसंख्या कोणत्या प्रकारच्या सेक्टरमध्ये वर्क करते ते पण आपण बघणार आहोत ब्राझील आणि इंडियाचं. आता या ठिकाणी हा जो पाय चार्ट आहे तो तुम्हाला केअरफुली रीड करायचा आहे आणि त्यावर काही क्वेश्चन विचारले तर या ठिकाणी बघा पाय चार्ट किती असतो टोटल 100 असतो ओके 100%. ऑल राईट सो ब्राझील आणि इंडिया फर्स्ट फिगर इज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी 2016. सो इन 2016 here is the contribution of different sector is given and here you can see the index. Primary sector is shown by blue color. Secondary section is color we can say it is orange or brown color and tertiary is by gray color. So guys see for the Brazil and for the India now I will ask you the question. So in case of the Brazil so how many percentage of the tertiary sector is there in Brazil's economy in 2016? Tell me. How much share of tertiary sector is there in Brazil's economy in 2016? And the same question for the India. How much share of tertiary sector is there for India in 2016 in the GDP of India and in the GDP of Brazil? Just tell me. Tertiary sector. I have asked to tertiary sector. Hello everyone. Am I audible? Okay, Anuj is saving. Okay, saying Dheeraj is also yes. Yash remaining. Yes. So both of you or all of you are giving the correct answer that tertiary sector has 67% of share in the Brazil's economy and in India it is 57%. So what is the meaning of this? The meaning of this is if Brazil is having 100 rupees of GDP, for example, then out of that 100 rupees, 67 rupees are coming from tertiary sector activities. ओके आणि ब्राझीलमध्ये 67 रुपीज येतात आणि जर आपण इंडियाचं जर उत्पन्न 100 रुपीज धरलं तर इंडियामध्ये 57 रुपीज हे टर्शियरी सेक्टर मध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज चालल्या आपल्या देशभरात एज्युकेशन रिटेलिंग मार्केटिंग टेलिकम्युनिकेशन अदर बँकिंग आयटी इंडस्ट्री सर्व्हिस इंडस्ट्री हेल्थ केअर तर या सेक्टरमध्ये जे ऍक्टिव्हिटीज चाललंय जे ट्रेडिंग चाललंय
तर त्यातून जे उत्पन्न जनरेट जाते ते इंडियामध्ये 57% आहे आणि ब्राझीलमध्ये 67% आहे. ओके, सो इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन अबाउट दिस? So guys, from here you can easily understand that in tertiary sector, the tertiary sector is the major sector which contributes more in the economy of both India and Brazil. It is clear that uh, tertiary sector has higher contribution in the GDP of India and Brazil. So after that, the second question is how much contribution of secondary sector is in India and in Brazil? How much contribution of secondary sector in the GDP in India and Brazil according to 2016? Yes, Brazil is 27.5 and India is 26. Yes, Dheeraj, right, you're right. So here 26 and okay, good. So now the last remaining percentage of population engaged in primary sector. So in Brazil, primary sector give only 5.5% contribution in the GDP of Brazil. प्रायमरी सेक्टर मध्ये काय येतं? रॉ मटेरियल एक्स्ट्रॅक्शन येतं, म्हणजेच तुमचे स्टील इंडस्ट्री झालं, त्यामध्ये तुमचं व्हॉट वी कॅन से मायनिंग इंडस्ट्री झालं, कोल इंडस्ट्री झालं, डायमंड एक्स्ट्रॅक्शन, अल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम दी अर्थ, like this. After that, farming. Okay, after that, what is there? Fishing, we can say. These occupations, we can say, or businesses. So India is having 17% share or contribution in the GDP. म्हणजेच 100 रुपयापैकी 17 रुपये जे भारताचं उत्पादन आहे ते 17 रुपये भारताला कुठून येतात? ते प्रायमरी सेक्टरच्या ऍक्टिव्हिटी मधून येतात. परंतु ब्राझीलला फार कमी येतात. किती येतात? फक्त 5.5 रुपये. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज नॉट अ लिटरल मिनिंग, जस्ट टेकिंग फॉर दी सेक ऑफ युअर अंडरस्टँडिंग. 5.5. Okay. Now I hope this is contribution of sectors in GDP of Brazil and India is clear to all of you. But this is the data for 2016. हा 2016 साठी आहे. जर 2021 चा डेटा जर आता ह्या वर्ष झाल्यानंतर काढला तर मे बी थोडाफार चेंज होऊ शकतो. म्हणजेच काय, इंडियामध्ये मे बी सेकंडरी सेक्टरचं जे 26% आहे जीडीपी मध्ये योगदान किंवा कॉन्ट्रीब्युशन ते वाढू शकतं, 30% होऊ शकतं, 35% होऊ शकतं, आणि सर्व्हिस सेक्टरचं हे 50 होऊ शकतं, 57चं कमी होऊ शकतं. ब्राझीलमध्ये पण अशी सिच्युएशन होऊ शकते. सो इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन अबाउट दिस contribution of sector in the GDP? Okay, I have taken this in details. I hope this is clear to you. Okay, now next one. आता आपण बघितलं की आपल्या देशाचं उत्पादन जे आहे, तर देशाचं उत्पादन आपल्याला वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये किती, कोणकोणत्या सेक्टरचं किती कॉन्ट्रीब्युशन आहे, किती शेअर आहे, आपल्याला जे देशाचं टोटल वेल्थ क्रिएट होते त्यामध्ये. आता आपण बघूयात पर्सेंटेज ऑफ पॉप्युलेशन एंगेज्ड इन व्हेरियस सेक्टर्स. आता व्हेरियस सेक्टर्स म्हणजे कोणते? 3 सेक्टर्स मुख्य सेक्टर्स आहे, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी. तर आपल्या देशाची लोकसंख्या फॉर एक्झाम्पल 100 आहे, 100 पीपल, पॉप्युलेशन इज 100 and for the Brazil is also 100. So now we know some people are working in primary sector, some people are working in secondary sector, and some people are working in tertiary sectors. Okay, I hope this is clear, because all the people are not working in one sector. People are working in some other sector, some people are working in primary, secondary, tertiary. The same is for India and Brazil, both countries. Now see, you can easily see in Brazil 71% people of the Brazil, 71%, म्हणजे जर 100 पैकी 71 लोक ब्राझील मध्ये हे टर्शियरी सेक्टर मध्ये वर्क करतात. बघा किती पीपल आहे. 100 पैकी
71 people किंवा 71% people in the Brazil or the 71% of the population of the Brazil is working in tertiary sector. Tertiary sector म्हणजेच सर्व्हिस सेक्टर. ओके. And in India, only 26.9% people work in tertiary sector. म्हणजे भारतातील जवळपास 100 पैकी फक्त 27 लोक जे आहे 26.9 म्हणजे 27 वी कॅन टेक एक्झाम्पल राऊंड फिगर. तर 27 पीपल हे टर्शरी सेक्टर मध्ये कार्य करतात. मग भारताचे सगळ्यात जास्त लोक कोणत्या सेक्टर मध्ये काम करतात? तर सगळ्यात जास्त पीपल हे भारतातील प्रायमरी सेक्टर मध्ये काम करतात. बघा, ब्राझील मध्ये प्रायमरी सेक्टर म्हणजेच काय? खाणकाम, मायनिंग, फार्मिंग, ऍग्रिकल्चर, फिशिंग. तर ब्राझीलमध्ये ओनली 10% पीपल आर वर्किंग इन दिस सेक्टर प्रायमरी. बट इन इंडिया 48 और 49 ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल, म्हणजे आपल्या देशाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही कशामध्ये वर्क करते? प्रायमरी फील्ड मध्ये म्हणजेच कशा ठिकाणी? खाणकाम करणे, खाण व्यवसाय करणे, त्या ठिकाणी कामगार म्हणून शेती करणे, शेतीमध्ये खूप जास्त फिशिंग करणे, मासेमारी, या सेक्टर मध्ये भारतातील 50% लोकसंख्या काम करते आणि ब्राझीलमध्ये मात्र फक्त 10%. आणि राहिलं सेकंडरी मध्ये, तर सेकंडरी सेक्टर म्हणजेच काय झालं? मॅन्युफॅक्चरिंग झालं. म्हणजे कंपनीमध्ये जे काम करणारे लोक आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रोडक्शन, ओके, कन्स्ट्रक्शन. तर या ठिकाणी भारतामध्ये जवळपास 24% लोक काम करतात. भारताचे म्हणजे 100 पैकी भारतातील 24 लोक या सेक्टरमध्ये काम करतात सेकंडरी मध्ये. आणि इन ब्राझील 19% लोक, 100 पैकी 19 लोक या सेक्टरमध्ये काम करतात. तर या ठिकाणी आपण कसं डिटेल्स मध्ये बघितलं की इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज इन ब्राझील मध्ये इंडियामध्ये कशी आहे, त्या ठिकाणी जीडीपी मध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे, पॉप्युलेशनचं पर्सेंटेज या सेक्टरमध्ये इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज मध्ये किती आहे आपण बघितलं. कॅन वी से दॅट ब्राझील इज अन agrarian economy like India? So guys, is it clear to everyone? तर त्यांनी शेवटी आणखी एक क्वेश्चन विचारलाय की आपण असं म्हणू शकतो का की ब्राझील इज ऑल्सो अ ऍग्रेगरियन कंट्री लाईक इन इंडिया? ऍग्रेगरियन मीन्स शेती, कृषी प्रधान किंवा शेतीवर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था, असं आपण म्हणू शकतो का? Yes, we cannot say, because in Brazil only few people are engaged in agriculture, but in India almost 50% people are working in the field of agriculture, in the field of fishing, means primary sector. Yes, right. So this is the reason behind it. So Anuj, Dheeraj and Yash, is it clear to all of you till now? Right, it is interesting to know, right? If such a topics come, then you know what, we get to know something different. Okay, जे प्रॅक्टिकल वर्ल्ड मध्ये चाललंय काय आहे ते आपल्याला एक वेगळा अंदाज येतो, किंवा देश कसा चालतो, देशाची अर्थव्यवस्था कशी चालते. वी कम टू नो ऑल दिस थिंग्स. जेव्हा आपण फक्त आपल्या गावातच असतो, आपल्या घरीच असतो, तोपर्यंत आपल्याला एवढी आयडिया नसते की आपण कुठे काम करतो, किंवा आपलं ऍक्च्युली पोझिशन काय आहे, आपण वर्क कोणत्या सेक्टरमध्ये करतो, मग आपल्या देशाच्या जीडीपी मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे. ओके, मग कोणत्या सेक्टरकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे गव्हर्नमेंटला, हे खूप महत्वाचं आहे. या गोष्टी आपल्याला क्लिअर होतात. ओके, नाउ सी see geographical explanation. Now we will see. So in figure 8.1 we saw, म्हणजे पहिली जी फिगर बघितली आपण, तर त्यामध्ये इंडिया हॅज अ हायर नॅशनल इन्कम दॅन ब्राझील. तर 8.1 म्हणजेच कुठे इथे बघितलं आपण की 2016 मध्ये इंडियाचा जो नॅशनल इन्कम आहे तो ब्राझील पेक्षा जास्त होता.
ओके, फिगर 8.1 मध्ये आपण बघितलं. ब्राझील इज वन ऑफ द वर्ल्ड giant of mining, agriculture, and manufacturing. And it has a strong and rapidly growing service sector. On the other hand, India is still dependent on agriculture, though service sector is also increasing in India. ओके, तर ब्राझीलची पॉप्युलेशन खूप कमी आहे, परंतु ब्राझीलमध्ये काय आहे, मायनिंग जे सेक्टर आहे, तर ब्राझीलची लोकसंख्या वगैरे कमी आहे, तर त्या ठिकाणी काय मायनिंग सेक्टर स्ट्रॉंग आहे, त्या ठिकाणी ऍग्रिकल्चर पण खूप स्ट्रॉंग आहे, आणि त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग पण आपल्यापेक्षा थोडीशी चांगली आहे. ओके, म्हणजेच उत्पन्न त्या ठिकाणी त्यांचं त्या त्या सेक्टरमध्ये जास्त आहे. इफ वी सी, बट इन इंडिया इज मोस्टली डिपेंडंट ऑफ ऍग्रिकल्चर. म्हणजे भारतामध्ये ऍग्रिकल्चर मध्ये काम करणारे लोक खूप आहेत, शेतीवर अवलंबून असणारे लोक खूप आहेत, आणि आपल्याला माहित आहे शेतीमध्ये कधीही काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो. इट इज डिपेंड ऑन सीझन, प्राइस, मे बी प्राइस इश्यूज देअर, एनिथिंग इज लाईक दॅट. ओके, परंतु भारतामध्ये सर्व्हिस सेक्टर सुद्धा खूप वाढतो आहे. नाव सर्व्हिस सेक्टर म्हणजेच काय, IT इंडस्ट्री झालं, ओके, त्या ठिकाणी ट्रेडिंग झालं, सॉरी नॉट ट्रेडिंग, IT इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री झालं, त्या ठिकाणी एज्युकेशन जी इंडस्ट्री आहे टोटल, तर ती त्या ठिकाणी झालं. तर या प्रकारच्या ज्या इंडस्ट्रीज आहे, तर ह्या सर्व्हिस सेक्टरमध्ये येतात. तर इंडियामध्ये पण या सर्व्हिस इंडस्ट्री ब्राझील सारख्याच खूप जास्त प्रमाणात वाढत आहे. ओके, म्हणजे सर्व्हिस इंडस्ट्री इंडियामध्ये आणि ब्राझीलमध्ये दोन्ही ठिकाणी वाढत आहे. Like the Indian economy, the Brazilian economy is also mixed economy. म्हणजे भारताप्रमाणेच ब्राझीलची इकॉनॉमी पण ही मिक्स्ड इकॉनॉमी, आपण हे आधी पण पाहिलं. बोथ द इंडियन अँड द ब्राझिलियन इकॉनॉमीज आर डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज. हे पण आपण बघितलं, दीज आर डेव्हलपिंग कंट्रीज अँड डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज. Their per capita incomes are very less as compared to developed countries like USA. पर कॅपिटा इन्कम म्हणजेच काय, आपल्या देशाचं टोटल उत्पन्न आहे ते काढायचं आणि त्याला जी टोटल लोकसंख्या आहे त्याने भागायचं. वी डिवाइडेड बाय टोटल पॉप्युलेशन, देन व्हॉट विल बी गेट, वी विल गेट पर कॅपिटा इन्कम, म्हणजेच दरडोई उत्पन्न, म्हणजे प्रत्येक माणसाला किती उत्पन्न त्या ठिकाणी येईल. म्हणजे जर भारताचं उत्पन्न 1000 रुपये असेल, 1000, and India's population is 100, then we will divide 1000 by 100, it will be 10. So for example, the income of Indian people, okay, per capita will be 10 rupees. So it is very less for Brazil and India if we compare to USA. म्हणजे जर USA ची कंपॅरिझन केली तर हे खूप कमी आहे ब्राझीलचं आणि इंडियाचं, बिकॉज वी आर स्टील डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज. Okay, if our per capita income is 10 rupees, then for USA it is 100 rupees. It means one person in India, USA or in America, he earns 100 rupees, but in India and Brazil only earns 10 rupees. This is not an exact figure, I am just giving you for example. Okay, it is for example. It is increasing to note, sorry, it is interesting to note that though India has higher national income as compared to Brazil, the per capita income of India is lower than Brazil. Can you think of a reason for the same? जरी भारताचं उत्पादन आपण बघितलं की 2016 मध्ये ब्राझील पेक्षा जास्त आहे, but still if we compare per capita income, okay, it is very less as compared to Brazil. Why this is so? Can you tell me the answer? Why per capita income of the India is less than that of Brazil, although India's national income is higher than the Brazil? What can be the reason? Can you think on this? Okay, it started raining over here. Okay, at my location it is raining, not very heavily, but hello guys, am I audible? I have asked you some question.
Yes, massive population. That's the answer. Massive population is the reason behind India having low or less per capita income. All right. So guys, if we take the example of now, ओके, आपण आत्ताच जर एक्झाम्पल घेतलं तर भारताची अर्थव्यवस्था आहे तर ती किती आहे माहिती, इकॉनॉमी साईज इट इज अबाउट $3 ट्रिलियन. ओके, भारताची जी साईज आहे ती अबाउट आहे $3 ट्रिलियन. आणि ब्राझीलची किती आहे, ब्राझीलची आहे जवळपास $1.5 ते $2 ट्रिलियन, म्हणजे 1.5 to 2 ट्रिलियन. इट मीन्स इट इज ओनली वी कॅन से 50 to 60% of India's total GDP. But the population of India is 135 crore and population of Brazil is only 19 crore, 19 to 20 crore. So from here itself you can understand that the population of the India is almost what we can say, almost 7 times higher than that of Brazil. ओके, इंडियाची पॉप्युलेशन 7 पट जास्त आहे, परंतु भारताचं उत्पादन 7 पट जास्त नाही. भारताचं उत्पादन फक्त दुप्पट जास्त आहे. वी कॅन से इट इज 2 times ओनली. इफ इंडियाज income would be 7 times okay that of Brazil, then we can have same per capita income. All right, so is it clear to everyone? We have just discussed that why per capita income of India is less than that of Brazil, still although we have higher national income, gross national income than Brazil. Okay, use the following table and make a polyline graph with the help of a computer. ठीक आहे, कम्प्युटर तर सध्या आपल्याकडे नाहीये, बट आय थिंक आता 9 PM झालेला आहे जवळपास आणि आपण फक्त एकच okay small portion of this lesson we have completed. Rest of the topic remaining lesson we will complete in the next lecture, in upcoming lectures. Till that I advise you to read the topic again, so it will be helpful for you to retain the knowledge that we have gained in this lecture. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण जी काही ज्ञान मिळवलेलं आहे ओके ते तुमच्या लक्षात राहील. त्यासाठी तुम्ही त्याची मल्टिपल रिव्हिजन्स करणं गरजेचं आहे. तुमच्या एक्झामच्या पॉइंट ऑफ एक्झाम पॉइंट ऑफ ओके त्या पॉइंटने जरी आपण विचार केला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, तर त्या ठिकाणी पण तुम्हाला ती हेल्प करेल. तर सो हाऊ वाज टुडेज लेक्चर and I hope you have understood. Now you can leave the class. So good night, take care, okay, and goodbye.